कराग्रे वक्ते लक्ष्मी कुर्मिले सरस्वती कर मध्य तुम गोविंद पर बातें करे समुद्र वसने देवी पर्वत तन्मंडले विष्णुपति नमः पाद पच्चीस वसुदेव स्तम देवम गंचारमदम देव की परमाणु पुष्टि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री मुक्कर तो वासलम पगलदति गिरिरम यथुपात्म वंदे परमानंद हे माधव शांताकार भजन गण सपसनाभम सुरेशम विश्वाधात्मक गण चंदन मेघ वरण सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी प्रीति वंदे विष्णु भवभहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम सरितम सतुनो वनितम दिव्य सत्वे वंदे सागपदकमुपनिषदेगा य समागा दयानावसित तथगतेन मंचापच्छय निति योगिनी यस्यानंत न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रम तोत्र वेत्र प्रज्ञान मुद्राम कृष्ण गीतम श्री श्री गुरु संसर्ग मन मुग्धारे बर नरक बीपी मुजोदाय फुलसारे बुद्धि तो नुजारी की सुमर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मन विकार जैन मन ज्ञान गुण सागर जय कपि लोकदागर राम दो तत्बल राम नहीं पुत्र पशुपन महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवारे सुमे के संगिन कंचन वर्ण विराजे सुभिक्षा कानन कुंडल केसा हाथ बदा दजा विराजे काजे मुजाने साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप माधव विद्यावान गुणित सतुर राम काज करी वेको आतुर प्रभु श्री वेको ऋषिया राम सूक्ष्म रूप दर्शी दिखावा बिगुड भी लंका जलावा भीम रूप दर्य सुर सहारे रामचंद्र के साथ लाए से लक्ष्मी जीवाय श्री रूप दिनाई बहुत बड़ा है तुम मम प्रिय प्रसन्न भाई सात बदन तुम्हारो यश गाव यश पद गावे संकादि ब्रह्मण मुषा नारद सारद सहित ऐसा यब कुबेर दिक्पाल जहाते कभी कोविड कैसे के कहते तुम मुक्ता सुख किना राम मिला रात बिना तुम्हारो मंत्र माना लंक्ष्य भय सब जाना युग सतजोजर पर बानुलियो तनु मधुर फल जान प्रभु मुदी का मिल मुख में जल्दी लिति का सराय दुगम का जगत के जेते सुगुण तुम्हारे थे राम दुबार पर्वत न सब सुखलहरी तुम्हारी सन्ना तुम वृक्षो हो को डरना अपना ते तुम्हारो आपे तीनों लोग आते गाते भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रोग पर जपत नित्य हनुमान बल बिना संकट से हनुमान सुड़ा मन कुंदन जोला सब पर राम राजा तीन के काज साजा और मनोज गोला सोते मिल फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारे है गुजियारा साधु संत तुम वासुदेव राम दुलारे अष्ट सिद्धनो नित्य दाता यश विधि जानकी माता राम साया तुम्हारे पास सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भजे राम को भावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंतकाल रखपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त है वो देवता संकट कटे मिटे सपिरा जो सुमर मर बल जय जय जन्म गोसाई कृपा करो जो सद बात पाठ करे कोई सुनते बंदी माँ सुख हो जो ये पटे हमसे और सिद्धि साखी गुरुशिया तुलसीदास सदा से राखी जनाथ दे मिटे पौन तनक संकटहरण मंगल मुक्ति राम लक्ष्मण बसुर को जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम पौन तनक संकटहरण मंगल मुक्ति राम लक्ष्मण बसुर को सीताराम नमः माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ देवानी बुद्धिमान स्वरूप ब्रह्मण माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मपिता माँ लक्ष्मा विष्णु माँ नारायण परमात्मा ओम नमो भगवती वासुदेव रुक्ष माता श्री राधे कृष्ण उर्ख्या हनुमान जी महाराज उर्ख्या हनुमान दादा सीताराम તે દિવ્ય અનુરૂપ અને તેજના પુંજ અને તેજોમય અને રથ ઉપર કૌશલ્યાપુરીના રાજા
શ્રી રામજી હસિત તેને ચડ્યા. તેમાં ચાર સંસળ મનોહર અજર અમર અને મનની ગતિની જેમ શ્રીધ્ર ચાલનારા દેવલોકના ઘોડા જોતરેલા હતા. શ્રી રઘુનાથજીને રથ પર ચડેલા જોઈને વાનર વિશેષ બળ પામીને દોડ્યા અને વાનરોનું માર સહેવાતો નથી. ત્યારે રાવણે માર્યા પ્રસરાવી. એક શ્રી રઘુવીરને તે માયા ન લાગી. સર્વે વાનરો અને લક્ષ્મણને પણ તે માયાને સાચી માની લીધી. વાનરોએ રાક્ષસી સેનામાં ભાઈ લક્ષ્મણજી સહિત ઘણા જ રામોને જોયા. ઘણા જ રામ લક્ષ્મણ જોઈને વાનર મનમાં મિથ્યા ડરતી ઘણા જ ડરી ગયા કે લક્ષ્મણ સહિત તેઓ કે જાણે ચિત્રાકરની જેમ જ્યાંના ત્યાં ઉભા રહી જોવા લાગ્યા. પોતાની સેનાની આશ્રય સચિત જોઈને કૌશલ્યા પતિ રામ હરિ દુઃખો ને હરનારા શ્રી રામજી એ હસીને ધનુષ પર બાણ સડાવીને પરોવારમાં સંગળે માયા હરી લીધી. વાનરોની સમસ્ત સેના હર ખાઈ ગઈ. બહુ હરી રામ સબ તન ચિત્ત હિમ બોલે બસન ગંભીર દૂધમ કે દેખ હુમ સંકલ શ્રીમત ભયે અતિ વીર. પછી શ્રી રામજી સર્વેની સામે જોઈને ગંભીર વસનો બોલ્યા. હે વીરો, તમે સર્વે ઘણા થાકી ગયા છો. માટે હવે મારું અને રાવણનું સિન્દ્ર યુદ્ધ જુઓ. સબ કહી રથ રઘુનાથ સલાવા. વિપ્ર સર ન પંકજ શિરુ નાવા. તબ લંકેશ ક્રોધ ઉર સાવા. જગત તજ તમ કે સન મુખ. કે આવું કહીને શ્રી રઘુનાથજી મનમાં જ બાણોના શરણ કમોળમાં શીશ નમાવ્યું અને પછી રથ ચલાવ્યો. ત્યારે રાવણના જ હૃદયમાં ક્રોધ સવાઈ ગયો અને તે ગરજતો પડકારતો સામે દોડ્યો કે જીતે હુમ જે ભટ્ટ જ સંજુગ માહી. તનુ તાપ સમ મેં તિન સમ નાહી. કે રાવણ નામ જપત જસ દાના. લોકને જાકે બંદી બાના. કે તેણે કહ્યું કે અરે તપસ્વી સાંભળો. તેણે કહ્યું કે અરે તપસ્વી સાંભળો, તમે યુદ્ધમાં જે યોદ્ધાઓને જીત્યા છે હું એમના સમાન નથી.
મારું નામ રાવણ છે, મારું નામ રાવણ છે, મારો યશ આખું એ જગત જાણે છે કે લોકપાલ શુદ્રા અને જેના કેદ ખાનામાં પડ્યા જશે. ખર દુષ્યન ને બિરાદ તુમર મારા બહે દુમ બિયાદ ઇવ બાલી બિશારા નિશી સર નિકર સુભટ્ટ સુધારે હું કુંભકર્ણ ધન ના દેહી મારે હું. તમે ખર દૂષણ અને વિરાધને માર્યો, બિશારા વાલીનો વધ શિકારીની જેમ કર્યો, તો મોટા મોટા રાક્ષસ યોદ્ધાઓના સમૂહનો સંહાર કર્યો અને કુંભકર્ણ અને મેઘનાદને પણ માર્યો. આજુ બસુરુ સબુ લેવું નિબાહી જો રન ભૂપ ભાજી નહીં જાય, આજુ કરવું ખુલ્લું કાલ હવાલે પરેહવું કઠિન રાવણ કે પાલે. અરે ભૂપ, જો તમે રણમાંથી ભાગી ન ગયા તો, અરે ભૂપ, જો તમે રણમાંથી ભાગી ન ગયા તો આજે હું તે સંઘળા વેર લઈ લઈશ. આજે હું તમને નિશ્ચય જ કાળના હવાલે કરી દઈશ. તમે કઠિન રાવણના પનારે પડ્યા છો. સુબે સુબસન કાલ બસન જાના, તુબહ સિમ બસન કહું કૃપા નિધાના. સત્ય સત્ય સબ તવ પ્રભુતાઈ, જલપી જની દેખાવું મનુ સાઈ. એ રાવણના દુવસન સાંભળીને અને તેને કાળ વશ જાણીને કૃપા નિદાન શ્રી રામજી હસીને આ વસન કહ્યા. તુમારી સંગળી પ્રભુતા જેવી તમે કહો છો તેવી સાચી છે, ખરેખર સાચી છે. પણ હવે આયુથ બકવાસ ન કરો. તમારી સંગળી પ્રભુતા જેવી તમે કહો છો તેવી જ સાચી છે, ખરેખર સાચી છે. પણ હવે આયુથ બકવાસ ન કરો. પોતાનો પુરુષાર્થ બતાડો. જની જલ્પના કરી સુમન નાસ હિમત તિની સુનહિમ કહીમ સમા. સંસાર મોહન પુરુષ સ્ત્રી બુદ્ધન પાટલ રસાલ ને પનસ સમા. એક સુમન પ્રદ એક સુમન ફલ એક ફલ ફલઈ કેવલ લાગી. એક કહી ન કહી કરહિમ અપર એક કહીમ કહત ન બાગી. આયુથ બકવાસ કરીને પોતાના સુંદર યશનો નાશ ન કરો. ક્ષમા કરજો. તમને નીતિ સંભળાવું. શું સાંભળો, સંસારમાં 3 પ્રકારના પુરુષ હોય છે, પાટલ ગુલાબ અને આંબો અને ફણસ સમાન. એક પાટલ ફૂલ આપે છે, એક આંબો ફૂલ અને ફળ બંને આપે છે. અને એક
ફણસમાં કેવળ ફળ જ લાગે છે. આ જ રીતે પુરુષોમાં એક કહે છે કે કરતા નથી, બીજા કહે અને કરે પણ છે. આ જ રીતે પુરુષોમાં એક કહે છે કરતા નથી, બીજા કહે છે અને કરે પણ છે, અને એક ત્રીજા કેવળ કરે છે પણ વાણીથી કહેતા નથી. એક બીજા કેવળ કહે છે પણ વાણીથી કહેતા નથી. રામ વત્સન સુની બહસા મોહિમ શિખાવત ગયાન બયુર કરતમ નહીં સબ તબ ડરે અબ લાગે પ્રિય પાનમ. કે શ્રી રામજીના વસન સાંભળીને તે ખૂબ હસ્યો અને બોલ્યો, મને જ્ઞાન શીખવાડો છો. તે સમયે વેર કરતા તો ન ડર્યા, હવે પ્રાણ પ્રિય લાગી રહ્યા છે. કે દુવચન કહીને રાવણ ઉદ્ધ થઈને વર્જ સમાન બાણ છોડવા લાગ્યો. અનેક આકાશના બાણ દોડ્યા ને દિશા વિદેશા તથા આકાશ અને પૃથ્વીમાં સર્વે જગ્યાએ સવાઈ ગયા. પણ શ્રી રઘુવીરે અગ્નિ બાણ છોડ્યું. શ્રી રઘુવીર અગ્નિ બાણ છોડ્યું, જેનાથી રાવણના સર્વે બાણ ક્ષણવારમાં ભસ્મ થઈ ગયા. ત્યારે તેને ખસી ત્યાંના પડીને તીક્ષ્ણ શક્તિ છોડી. પરંતુ શ્રી રામજી એ તેને બાણ સાથે જ પાછી મોકલી દીધી. કોટી હનમ ચક્રમ ત્રિશુલ બારેમ બિનુ પસાસ પ્રભુ કાટી નિવારે. નિફલ હોહી રાવણ સર કેસે ફલ કે સકલ મનોરથ જૈસે. તે કરોડો ચક્ર ને ત્રિશુલ ચલાવે છે, પરંતુ પ્રભુ વિના પરિશ્રમે કાપીને હટાવી દેશે. રાવણના બાણ એવી રીતે નિષ્ફળ થાય છે, જેમ દુષ્ટ મનુષ્યના સર્વે મનોરથ. તબ સત્તને બાણ સારથી મારે છે. પ્રે ભૂમિ જય રામ પુકારે રામ કૃપા કરીને શુદ્ધ ઉઠાવા. તબ પ્રભુ પરમ ક્રોધ કહું પાવા. ત્યારે તેણે શ્રી રામજીના સારથીને 100 બાણ માર્યા. જે શ્રી રામજીનો જય પુકારીને પૃથ્વી પર પડી ગયો. કે શ્રી રામજી કૃપા કરીને સારથીને ઉશ્કી લીધો. પછી પ્રભુ અત્યંત ક્રોધને પામ્યા. કે યુદ્ધમાં શત્રુના વિરુદ્ધ શ્રી રામજીના ક્રોધિત થયા ને ત્યારે માથામાં બાણ વળવા લાગ્યા. બહાર નીકળવાને આતુર થવા લાગ્યા. તેમના ધનુષનો અત્યંત પ્રચંડ શબ્દ ટંકાર સાંભળીને
મનુષ્ય વશી સર્વે રાક્ષસ વાતગ્રસ્ત થઈ ગયા, અત્યંત ભયભીત થઈ ગયા ને મંદોદરીનું હૃદય કપી ઉઠ્યું. સતી મંદોદરીનું હૃદય કપી ઉઠ્યું. સમુદ્ર કસપ ને પૃથ્વી ને પર્વત ડરી ગયા. દિશાઓના હાથથી પૃથ્વીને દાંતોથી પકડીને ચિત્તકારવા લાગ્યા ને આ કૌતુક દેખીને દેવતાઓ હસ્યા. તાને હુમ સાપ સર્વન લગી સાડે દિશી ખમક કરાલ અને રામ મારસ ગન ગન ચલે લહ લહ હાથમાં ધનુષ બયાલ કે ધનુષ ને કાન સુધી તાણીને શ્રી રામજીએ ભયાનક બાણ છોડ્યા. શ્રી રામજીના બાણ સમૂહ એવા સાંજના કે જાણે સર્પ લહેરાતા જઈ રહ્યા હોય. બાણ એમાં સૂચ્યા કે જાણે પાખો વાળા સર્પ ઉડી રહ્યા હોય. તેમને પહેલા સારથી અને ઘોડાઓને જ મારી નાખ્યા. પછી રથને સુર કરીને ધ્વજા અને પતાકાઓને પાડી નાખી. ત્યારે રાવણ ઘણા જ જોરથી ગરજ્યો, પણ અંદરથી તેનું બળ થાકી ગયું હતું. તુરત આનંદ રથ શ્રી શિશિયાના અસ્ત્ર શસ્ત્ર છોડેશી વિધિ નાના વિફલ વો હિમક સબ ઉદ્ધમ તાકે જીમી પર દ્રોહમ નિરત મનસા કે તુરત જ બીજા રથ પર સડી ફસી યાણા પડેલા. તેણે અનેક પ્રકારના અસ્ત્ર શસ્ત્ર છોડ્યા. તેના સર્વે ઉદ્યોગ આમેય નિષ્ફળ થઈ ગયા છે. જેમ પરદ્રોહમાં પડેલા ચિત્ત વાળા મનુષ્ય થાય છે. તબ રાવણ દસ સુલસલાવા બાજી સારી મહી મારી ગિરાવા. તુરંગ ઉઠાઈને કોપી ધનુ નાયક ખેસી સરાસન સોડે સાયક. ત્યારે રાવણે 10 ત્રિશુલ સલાવ્યા અને શ્રી રામજીના ચારે ઘોડાને મારીને પૃથ્વી પર પાડી નાખ્યા. ઘોડાઓને પોતાના અલૌકિક પ્રભાવથી સજીવ કરી ઉઠાવીને શ્રી રામજી રઘુનાથજીએ ક્રોધ કરીને ધનુષ ખેંચીને બાણ છોડ્યા. રાવણ શિર સરોજ અને બન સારી સલી રઘુબીર સુલી મુખ ધારી. 10 બાણ ભાલ 10 મારે તિસરીમ ગયે સલે રુધિ ન પુનારે. એ રાવણ ના મસ્તક કપી કમળ વનમાં વિસરણ કરનારા શ્રી રઘુવીરના જ બાણ રૂપી ભમરોની
પકિત ચાલી શ્રી રામચંદ્રજીએ તેના દશેય માતાના 10 બાણ માર્યા, જે આર પાર થઈ ગયા ને માથા માથે રકત ના રણા વહી રહ્યા, વહી સાલ્યા સર્વત્ર સુધીર ગાય બલવાના પ્રભુ પુની કુત ધનુ સરસ સધાના તીસ રઘુવીર બુપારે ભુજ નિહમ સમેત શિષ મહી પારે સુધીર વહા વહતા જ બળવાન રાવણ દોડ્યો, પ્રભુએ પાછું ધનુષ્ય પર બાણ સાધન કર્યું, શ્રી રઘુવીરે 30 બાણ માર્યા અને 20 ભુજાઓ સહિત દશેય માતા કાપીને પૃથ્વી પર પાડી નાખ્યા. કાટ તેહિમ પુની ભય તબી ને રામ ભોરી ભુજા શિરસિને પ્રભુ બહુ 12 બાહુ શિર હૈ કટત જતી તીન પુની નૂતન ભયે માથું અને હાથ કપાતા પાછા નવા જ થઈ ગયા. શ્રી રામજીએ પાછા માતાને બુદાવું કાપી નાખ્યા ને આ રીતે પ્રભુએ અનેક વાર બુદાઓ અને મસ્તકો કાપ્યા, પરંતુ કપાતા જ તે તુરત જ પાછા નવા થઈ ગયા. પુની પ્રભુ કાટત ભુજ શીશા અતિ કોતુકીમ કુશલાધીશા રહે સાઈ નભ શિર અરુ બાહુમ માનુહમ અમિત કેતુ અરુ રાહુ. પ્રભુ વાર વાર તેની બુદાઓને મસ્તકોને કાપી રહ્યા છે, કેમ કે કૌશલ્યના પતિ શ્રી રામજી મોટા કોતુકી છે. આકાશમાં મસ્તક અને બુદાઓ એવા સમાય ગયા કે જાણે અસ્ત્ર કેતુ અને રાહુ હોય. કે જનુ રાહુમ કેતુ અનેક નભ પથને અસ્ત્ર વતને સોનિત ને દાવહી રઘુબીર તીર પછંડ લાગી ભૂમિ ગિરન ન પાવહી એક સર શિર છેડે નભ ઉડત ઉમી સુહિમ જનુ કોપીમાં દિન કર નિકર જહેમ તહેમ વિદુ તુક હોહિમ. એ જાણે અનેક રાહુ અને કેતુ રુધિર વહાવતા આકાશ માર્ગેથી દોડી રહ્યા હોય. શ્રી રઘુવીરના પ્રસન્ન બાણો વાર વાર
લાગવાથી તે પૃથ્વી પર પડી શકતા નથી. એકે એક પાણથી સમૂહ હેસમૂહ છેદાયેલા મસ્તકો આકાશમાં ઉછળતા એવી શોભા આપી રહ્યા છે કે જાણે સૂર્યના કિરણો ક્રોધ કરીને સર્વત્ર રાહુને પુરવી રહ્યા હોય. જીમી જીમ પ્રભુ હર તાસુ શિર તિમી તિમીમાં હોય અપાર સેવત વિષયન વિબદ્ધ જીમ ને તિન નૂતન માર. એ જેમ જેમ પ્રભુ તેના મસ્તકો કાપે છે તેમ તેમ તે અપાર ઈચ્છા થાય છે. જેમ વિષયોનું સેવન કરવાથી કામ તેમને ભોગવવાની ઈચ્છા દિન પ્રતિદિન નવીન વધતી જાય છે. 10 મુખ દેખી સિરહન કે બાઢી બિસરા મરણ ભઈ રસ ગાઢી ગજે મૂઢ મહા અભિમાની ભાવુને 10 હું સરાસન તાની. કે મસ્તકોનું પૂર જોઈને રાવણ પોતાનું મરણ ભૂલી ગયો અને તેને ઘણો ગાઢ ક્રોધ થયો. તેને મહાન અભિમાન મૂર્ખ ગરજ્યો અને 10 ધનુષને તાણીને ભાગ્યો. સમર ભૂમિને 10 કધર ઓપ્યો. પરસિમ બાન રઘુપતિ રથ ટોપ્યો. દંડને એક રથ દેખી ન પ્રેહુ. જનુ નિહાર મહુ દિન કર દેહી. કે રણભૂમિમાં રાવણે ક્રોધ કર્યો અને બાણ વરસાવીને રઘુનાથજીના રથને ઢાંકી દીધો. એક ઘડી સુધી રથ દેખાય ન પડ્યો કે જાણે ધુમ્મસમાં સૂર્ય છુપાઈ ગયો હોય. કે હાહાકાર સુન સબ કિના તબ પ્રભુ કોપી કાર સર નિવારી રીપુ કે શિર કાટે. તે દિશી વિશેષણ ગગન મહી પાટે. કે જ્યારે દેવતાઓ હાહાકાર કર્યો ત્યારે પ્રભુએ ક્રોધ કરીને ધનુષ ઉઠાવ્યું અને શત્રુના બાણોને અઠાવીને શત્રુના શીશ કાપ્યા અને તેનાથી દિશા દિશાને આકાશ અને પૃથ્વી સર્વેને અરસાદિત કરી દીધા. કાટેમાં શિર નભ માર્ગ દાવહીમાં જય જય ધુનિ કરી ભયમાં ઉપ જાવહી. કે કહીમાં સલી મન સુગ્રીવ કપિશા કહે રઘુબીર કુશલા દિશા.
કપાયેલા મસ્તકો આકાશ માર્ગે દોડે છે અને જય જયનો ધ્વનિ કરીને ભય ઉત્પન્ન કરે છે. લક્ષ્મણ અને વાનર રાજ સુગ્રીવ ક્યાં છે? કૌશલપતિ શ્રી રઘુવીર ક્યાં છે? કહે રામ કહી શિર નિકર ધાય, દેખી મકટ ભજી સલે, સિદ્ધાની ધનુ રઘુ બસ મની, હે શી સર નિહમ શિર બેદે, ભલે શિરને માલિકા કર, માલિકાને ગહી બુદ્ધહીન બહુ મિલી, કરી રુધિરને સરી, સદુન મનહુ સંગ્રામ બટ કુંજન સલી. એ રામ ક્યાં છે? આમ કહીને મસ્તકોના સમૂહ દોડ્યા. તેમને જોઈને વાંદર ભાગી ગયા. ત્યારે ધનુષ સધાન કરીને રઘુકુળ મળી શ્રી રામજી હસીને બાણોથી એક મસ્તકોને સારી રીતે વિધિ નાખ્યા. હાથોમાં મૂડોની માળાઓ લઈને ઘણી કાળો ટોળે ટોળા મળીને એકઠે થઈ અને રુધિરની નદીના સ્નાન કરવા લાગી. જાણે સંગ્રામ રૂપી વટ વૃક્ષોની પૂજા કરવા જઈ રહી હોય. પુની દસ ઉડને હોય સાડી, સિકિતમ પ્રસન્ન સલ બી ભીષણ સન મુખ, મનહુમ કાલ કર દંડ. પછી રાવણે ક્રોધ કરીને પ્રચંડ શક્તિ છોડી તે વિભીષણની સામે એવી ઉપડી કે જાણે ખાણ યમરાજનો દંડ હોય. અત્યંત ભયાનક શક્તિને આવતી જોઈને અને આમ વિચારીને તે મારું પણ શરણાગતના દુઃખોને નાશ કરવાનું છે. શ્રી રામજીએ તુરત જ વિભીષણને પાછળ કરી દીધા. શ્રી રામજીએ તુરત જ વિભીષણને પાછળ કરી દીધા અને સામે આવીને તે શક્તિને સર્વે સહી દીધી. લાગી સકિત મુસલા કસુ ભયમ પ્રભુ પુત, ખેલ સુરન વિકલઈ, દેખી વિભીષણ પ્રભુ શ્રમ પાયો. કહીમ કર કદા ઉદ હોય ધાયો. કે શક્તિ લાગવાથી તેમને કઈ મૂર્છા થઈ આવી. પ્રભુએ તો આ લીલા કરી, પણ દેવતાઓને આકુળતા થઈ પ્રભુને શ્રમ શારીરિક કષ્ટ પ્રાપ્ત થયેલા જોઈને વિભીષણ ક્રોધિત તેને હાથમાં ગદા લઈને દોડ્યા અને બોલ્યા કે અરે અભાગ્યા મૂર્ખ, નિષદ દુબુદ્ધિ, તે દેવતા મનુષ્ય મુનિ નાગ સર્વે
સાથે વિરોધ કર્યો છે તે આદર સહિત શિવજીને શીશ ચડાવ્યા એટલે જ એકના જ બદલામાં કરોડો જ મેળવ્યા છે. એ જ કારણે અરે દુષ્ટ તું અત્યાર સુધી બસ્યો છે, પરંતુ હવે કાળ તારા માટે નાસી રહ્યો છે. અરે મૂર્ખ તું રામ વિમુખ થઈને સંપત્તિ ઈચ્છે છે. આમ કહીને વિભીષણે રાવણને સાતી વર્ષ ગદા મારી. સાતી વચ્ચે કઠોર ગદાનો ઘોર અને કઠિન ઘા વાગતા તે પૃથ્વી પર પડી ગયો. તેના દશે મુખોથી રુધિર વહેવા લાગ્યું. તે પોતાને સંભાળીને પાછો ક્રોધ ભર્યો દોડ્યો. બંને અત્યંત બળવાન યોદ્ધાઓ ભીડાઈ ગયા અને મલય યુદ્ધમાં એકબીજાના વિરુદ્ધ થઈને મારવા લાગ્યા. શ્રી રઘુવીરના બળથી વિભીષણ તેને રાવણ જેવા જગત વિજયી યોદ્ધાને સહજ ગણો કાતો નથી. ઉમા વિભીષણ રાવણ હિમ સખ સનમુખ સિતવહી કાવ સો બસ સબ વિરત કાલ જીવ શ્રી રઘુવીર પ્રભાવ. તે શિવજી કહે છે, હે ભવાની, શિવજી કહે છે, હે ભવાની સાંભળો. વિભીષણ શું કદીય રાવણની સામે આંખ ઉઠાવીને જોઈ શકતો ન હતો. વિભીષણ શું કદીય રાવણની સામે આંખ ઉઠાવીને જોઈ શકતો હતો, પરંતુ અત્યારે તે કાલની સમાન તેની ભીડાઈ રહ્યો છે. આ રઘુવીરનો પ્રભાવ છે. દેખા શ્રીમત વિભીષણનું ભારે ધાવું નમ કે હનુમાન ગીરી ધારી રત તું રંગ ને સારથી નિપાતા હૃદય માજ તેહીમ મારે સીમ લાતા. તે વિભીષણે ઘણો જ થાકેલો જોઈ પર્વત ધારણ કરેલા હનુમાનજી દોડ્યા. તેમણે તે પર્વતથી રાવણનો રથ ઘોડાને સારથીનો સંહાર કરી નાખ્યો અને તેની છાતી ઉપર લાત મારી. સારથીનો સંહાર કરી નાખ્યો અને તેની છાતી ઉપર લાત મારી. ઢાટ રહા અતિ કપિત ગાતા ગઈ ઉમ વિભીષણનું જહમ જન તાતા. પુની રાવણ કપી ઉતે હુમ પસારી
સલેવું ગનન કપી પુષ પસારી કે રાવણ ઉભો રહ્યો, પરંતુ તેનું શરીર અત્યંત ધ્રુજવા લાગ્યું. વિભીષણ ત્યાં ગયા જ્યાં સેવકોના રક્ષક શ્રી રામજી હતા. પછી રાવણે પડકારો કરીને હનુમાનજીને માર્યા. તેઓ પસારીને આકાશમાં ચાલ્યો ગયા. કે રાવણે પૂછ પકડીને લીધી. ત્યારે હનુમાનજી તેને સાથે લઈને ઉપર ઉડ્યા. પાછા વળીને મહાન બળવાન હનુમાનજી તેનાથી ભીડાઈ ગયા. બંને સરખા યોદ્ધાઓ આકાશમાં લડતા લડતા એકબીજાને ક્રોધ કરીને મારવા લાગ્યા અને અનેક પ્રકારના સળ બળને કરતા આકાશમાં એવા શોભાયમાન થઈ રહ્યા છે કે જાણે ગજલગીરી અને સુમેરુ પર્વતો લડી રહ્યા હોય. ગજલગીરી અને સુમેરુ પર્વતો લડી રહ્યા હોય. જ્યારે બુદ્ધિ અને બળથી રાવણ પાડ્યો ન પડ્યો અને ત્યારે મારુતિ શ્રી હનુમાનજી પ્રભુનું સ્મરણ કર્યું. કુંભારી શ્રી રઘુબીર ધીર પસારી કપી રાવણનું નહીં મહિમા પરત પુનિ ઉઠ લરત ને દેખાવમાં જુગલા કહું જય જય બન્યું. હનુમંત સંકટ દેખી હનુમંત સંકટ દેખી મકટ ભાલુ કોધા તુર્મ સલે રન મત રાવણ સંકલ સુભટ ને પસંડ ભુજ મલ દલ મલે. કે શ્રી રઘુવીર નું સ્મરણ કરીને ધીર હનુમાનજી લલકારીને રાવણને માર્યું. તે બંને પૃથ્વી પર પડે છે અને ઉઠીને પાછા લડે છે. દેવો એ બંને નો જય જય પુકાર્યો. હનુમાનજી ઉપર સંકટ જોઈને વાનર રીસ ક્રોધાતુર થઈને દોડ્યા. પરંતુ રણો મત રાવણે સર્વે યોદ્ધાઓને પોતાની પછણ ભુજાઓના બળથી કસડી અને મસળી નાખ્યા. ત્યારે શ્રી રઘુવીરના લલકારવાથી પસંદ વાનર દોડ્યા ને વાનરોના પ્રબળ દળને જોઈને રાવણે માયા પ્રગટ કરી. થોડો વાર માટે તે અદ્રષ્ટ થઈ ગયું. પછી તે દુષ્ટે પોતાના અનેક રૂપ પ્રગટ કર્યા. શ્રી રઘુનાથજીની સેનામાં કેટલા રીસ વાનરો હતા એટલા જ રાવણ ચારે બાજુ પ્રગટ થઈ ગયા. વાનરો એ અપરિમત રાવણો જોઈને રીસ અને વાનર સર્વે આમ તેમાં ભાગવા લાગ્યા. વાનર ધીરજ નથી રાખતા. હે લક્ષ્મણજી અને
નાથજી બસાવો બસાવો એમ પુકારતા નાસી રહ્યા છે. દેશે દિશાઓમાં કરોડો રાવણ દોડે છે અને ઘોર કઠોર ભયાનક ગર્જના કરી રહ્યા છે. સર્વે દેવો ડરી ગયા અને એમ કહેતા નાસમાં લાગ્યા કે હે ભાઈ, હવે જયની આશા છોડી દો. એક તો રાવણે સર્વે દેવતાઓને જીતી લીધા હતા, હવે તો અનેક રાવણ થઈ ગયા છે. એટલે હવે પર્વતની ગુફાઓનો આશ્રય લો અથાત એમ છુપાઈ રહું. ત્યાં બ્રહ્મા અને શંભુ અથાત એમાં છુપાઈ રહું. ત્યાં બ્રહ્મા અને શંભુ અને જ્ઞાની મુનિઓ જે મંડિયા રહ્યા અને જેમણે પ્રભુનો કંઈક મહિમા જાણ્યો હતો. જાના પ્રતાપ તે રહે નિભ્યમો કપિનો રીપુ માને ફૂરી સલે વિશાલિમ મકટ ભાલુ સકલ કુપાલ પાહિમ ભયા તુરે કે હનુમંત અંગદ ને નીલ નલ ને અતિ બલ લરત ને રન બો પૂરે મમ હિમ દશા સન કોટી કોટી ન કપટ ભૂપટ અંકુરે. જે પ્રભુના પ્રતાપને જાણતા હતા તે નિભ્ય થઈને રોકાયા. વાનરો એ શત્રુઓને અનેક રાવણને સાસા માની લીધા. એથી સર્વે વાનર વિચલિત થઈને હે કૃપાળુ રક્ષા કરો ઓકારતા ભયથી આકુળ થઈને ભાગી છૂટ્યા. અત્યંત બળવાન રણબંકા હનુમાનજી અંગદ અને નીલ અને નલ લડે છે ને કપટ રૂપી ભૂમિમાં અંકુરની જેમ ઉપજેલા કોટી કોટી યોદ્ધા રાવણોને મસાય છે. સુર બાનર દેખે વિકલા ને હસ્યો કૌશલાધી સજીમ સારંગ ને એક સરગ હતું ચકલ દસ શિષ. દેવો અને વાનરો આ કુળ જોઈને કૌશલાપતિ શ્રી રામજી હસ્યા અને સાંગુટ ધનુષ્ય પર એક બાણ સડાવીને માયાના બનેલા સર્વે રાક્ષસોને મારી નાખી. પ્રભુ સુન મહુ માયા સબ કાટી જીમી અને રબીને જાવું તમ ફાટી. રાવણ નું અંકુ દેખી સુર હરખે ફિરે સુમન બહુ પ્રભુ પર બરસે. પ્રભુ એ ક્ષણવારમાં બધી માયા કાપી નાખી. જેમ સૂર્ય ઉદય થતા અંધકારનો ભંડાર ફાટી પડે છે.
નષ્ટ થઈ જાય છે. હવે એક જ રાવણને જોઈને દેવતા હર્ષિત થઈ ગયા અને તેમને પાછા ફરીને પ્રભુ ઉપર અનેક પુષ્પ વરસાવ્યા. શ્રી રઘુનાથજી ભુજા ઉઠાવીને સર્વે વાંદરોને પાછા વાળ્યા. ત્યારે તેઓ એકબીજાને પુકારીને પાછા આવ્યા. પ્રભુનું બળ પામીને 20 વાંદર દોડી પડ્યા. ક્રોધિત તેને સિદ્ધતાથી તેઓ રણભૂમિમાં આવી ગયા. દેવતાઓએ શ્રી રામજીની સ્તુતિ કરતા જોઈને રાવણે વિચાર્યું, હું એમની સમજણમાં એક થઈ ગયો, પરંતુ એમને એ ખબર નથી કે આમને માટે હું એકલો જ ઘણો છું. અને કહ્યું કે અરે મૂર્ખાઓ, તમે તો સદાયથી મારો માર ખાનાર છો. એમ કહીને તે ક્રોધ કરીને આકાશમાં દેવતાઓ સામે દોડ્યો. તેઓ હાહાકાર કરતા ભાગ્યા અને રાવણે કહ્યું, દુષ્ટો મારા આળસથી ક્યાં જઈ શકશું? દુષ્ટો મારા આગળથી ક્યાં જઈ શકશું? દેવોને આકુળ જોઈને અંગદ દોડ્યાને ઉછળીને રાવણનો પગ પકડીને તેમને પૃથ્વી પર પાડી નાખ્યો. તેને પકડીને પૃથ્વી પર પાડીને લાત મારીને વાલી પુત્ર અંગદ પ્રભુની સામે ચાલ્યા ગયા. રાવણ સાંભળીને ઉઠ્યો અને મારા મોટા ભયંકર કઠોર શબ્દોથી ગરજવા લાગ્યો. તે ગર્વ કરીને દસે ધનુષ છડાવીને તેની ઉપર ઘણા બાણ સ્નાન કરીને વરસાવવા લાગ્યો. તે સર્વે યોદ્ધાઓને ઘાયલ કરીને ભયથી આકુળ કરી દીધા અને પોતાનું ફળ જોઈને તે હરખામાં લાગ્યો. ત્યારે શ્રી રઘુનાથજી રાવણના શીશ, ભુજાઓ અને બાણ અને ધનુષ કાપી નાખ્યા, પરંતુ પાછા તે બહુ જ વધી ગયા. જેમ તીર્થમાં કપાયેલા પાપો વધી જાય છે, જેમ તીર્થમાં કરેલા પાપો વધી જાય છે, અને ઘણા અધિક ભયાનક ફળ ઉત્પન્ન કરે છે.